Welcome to Bosco Campus Vision. I am Grishma TJ, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kottayam. This is the 13th lecture of Customs Duty and Overview. In today's lecture, we are discussing about the provisions for warehousing. Chapter 7 describes warehousing. Generally, Section 139 describes warehousing provisions to apply only to goods specially notified in the Official Gazette. ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ വെയർഹൗസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ 139 പറയുന്നത്. The provisions of this chapter shall apply only to excisable goods to which they are extended by the central government by notification in the Official Gazette, and the provisions relating to the removal from one warehouse to another shall not apply to such goods. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സൈസബിൾ ഗുഡ്സുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെയർഹൗസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വെയർഹൗസിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പ്രൊവിഷൻസ് ബാധകമല്ല. Provided that the central government may by notification in the Official Gazette direct that the provisions relating to the removal from one warehouse to another shall extend to such goods subject to such limitations and conditions as may be specified therein. ഒരു വെയർഹൗസിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഗുഡ്സ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊവിഷനുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കും. സെക്ഷൻ 140 അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വെയർഹൗസസ്. രണ്ട് തരം വെയർഹൗസുകളുണ്ട്, പബ്ലിക് വെയർഹൗസുകളും പ്രൈവറ്റ് വെയർഹൗസുകളും. ദ കമ്മീഷണർ ഷാൾ ബൈ ഓർഡർ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അപ്രൂവ് ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റ് പബ്ലിക് വെയർഹൗസസ്. പബ്ലിക് വെയർഹൗസുകളെ സമയാസമയങ്ങളിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓർഡർ എഴുതി നൽകുന്നതുമൊക്കെ കമ്മീഷണറാണ്. ആൻഡ് മേ ഇൻ ലൈക്ക് മാനർ രജിസ്റ്റർ പ്രൈവറ്റ് വെയർഹൗസസ് ഫോർ ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എക്സൈസബിൾ ഗുഡ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ്. ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടാത്ത എക്സൈസബിൾ ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിന് പ്രൈവറ്റ് വെയർഹൗസുകളായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. And may direct in what parts or division of such warehouses and in what manner and on what terms such goods may be stored and how and in what manner such warehouses or parts or division thereof shall be secured by locks, fastening or otherwise. അത്തരം ഗുഡ്സുകളുടെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിലോ ഏതെല്ലാം ഡിവിഷനുകളിലോ ഏത് രീതിയിലും ഏത് നിബന്ധനകളിലും അത്തരം ഗുഡ്സുകൾ സൂക്ഷിക്കാം. എങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിൽ അത്തരം വെയർഹൗസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കുകൾ, ഫാസ്റ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കും. ദ കമ്മീഷണർ മേ റിവോക്ക് ഹിസ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് എ warehouse and upon such revocation all goods warehoused therein must be removed as the commissioner directs, and no abatement of duty or allowances shall be made in respect of any such goods for deficiency of quantity, strength, quality after notice of revocation has been given to the proprietor or occupier of the warehouse. കമ്മീഷണർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെയർഹൗസിൻ്റെ അപ്രൂവൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കമ്മീഷണർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു വെയർഹൗസിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗുഡ്സുകളും റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഓർഡർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം വെയർഹൗസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗുഡ്സുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒരു ഇളവുകളും ലഭിക്കുകയില്ല. Second one, if the central government is satisfied that it is necessary or expedient so to do in the public interest, it may by a general or special order declare any premises or group of premises to be a refinery either permanently or for a specified period,
and on such declaration, such refinery shall be deemed to be a warehouse appointed or registered under Sub-Rule 1, and the provisions of this chapter shall apply in relation to goods processed or manufactured in such refinery as they apply in relation to the goods stored in a warehouse appointed or registered under Sub-Rule 1. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമോ പ്രയോജനകരമോ ആയി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നുകയാണ് എങ്കിൽ അതൊരു ജനറലോ സ്പെഷ്യലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡറിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിസരമോ ഒരു കൂട്ടം പരിസരമോ റിഫൈനറി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. സ്ഥിരമായിട്ടോ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്കോ അത്തരം റിഫൈനറി ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സബ്-റൂൾ 1 പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെട്ടതോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോ ആയ വെയർഹൗസായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ച് ആ വെയർഹൗസിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടതോ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രൊവിഷൻസിന് ബാധകമായിരിക്കും. Section 141, Receipt of goods at a warehouse. All goods brought for warehousing shall be produced to the officer in charge of the warehouse together with the relative transport permit or certificate, and shall be weighed, measured or gauged in his presence and assessed to duty prior to entry into the warehouse, and the quantity or description of the goods, the marks and numbers of the packages, the number and the date of the permit or certificate, and the amount of duty leviable thereon shall be noted in the warehouse register. All goods received into a warehouse shall be kept separate from other goods until the receipt account has been taken by the officer. വെയർഹൗസിങ്ങിനായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്സുകളും അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പെർമിറ്റോ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സഹിതം ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് വെയർഹൗസിൻ്റെ ഓഫീസർ ഇൻചാർജിന് മുൻപാകെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓഫീസർ ഇൻചാർജിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ തന്നെ ആ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെ അളക്കുകയും അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുകയും തൂക്കമെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ വെയർഹൗസിൽ ആ ഗുഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നടത്തുന്ന അസസ്മെൻ്റാണ്. എന്ത് തരം ഗുഡ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതിൽ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ മാർക്കും എത്ര നമ്പറാണ് എത്ര പാക്കേജസ് ഉണ്ട് പാക്കേജസിൻ്റെ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് പെർമിറ്റ് ഇതെല്ലാം ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് വെയർഹൗസ് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിന് ഒരു റെസീപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ അത് മറ്റുള്ള ഗുഡ്സിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു റെസീപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തയ്യാറാക്കി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേയ്സ് സെഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്.